రెడ్డిగా ఏపీ హైకోర్టు ప్రధాన న్యాయమూర్తిగా జస్టిస్ లీసా గిల్ ప్రమాణ స్వీకారం చేశారు. లోక్ భవన్లో గవర్నర్ జస్టిస్ అబ్దుల్ నజీర్ ఆమెతో ప్రమాణం చేయించారు. జస్టిస్ లీసా గిల్ స్వస్థలం చండీగఢ్. అక్కడ కార్మెల్ కాన్వెంట్ స్కూల్లో పాఠశాల విద్య, ప్రభుత్వ మహిళా కాలేజీలో హ్యుమానిటీస్లో డిగ్రీ చదివారు. పంజాబ్ యూనివర్సిటీలో LLB, MA, LLM పూర్తి చేశారు. 1990లో న్యాయవాదిగా పేరు నమోదు చేసుకుని పంజాబ్, హర్యానా హైకోర్టులో ప్రాక్టీస్ ప్రారంభించారు. సివిల్, క్రిమినల్, రెవెన్యూ, రాజ్యాంగపరమైన కేసుల ద్వారా అన్ని రంగాలు అనుభవం గడించారు. సుదీర్ఘకాలం చండీగఢ్కు పలు ప్రభుత్వ రంగ బోర్డులకు, కార్పొరేషన్లకు ప్రాతినిధ్యం వహించారు. 2014 మార్చి 31న పంజాబ్, హర్యానా హైకోర్టు న్యాయమూర్తిగా నియమితులయ్యారు. The Honorable Governor to administer the oath of office to the Chief Justice Designate Mrs. Lisa Gill. I, Lisa Gill, having been appointed Chief Justice of the High Court of Andhra Pradesh, Chief Justice of the High Court of Andhra Pradesh, do swear in the name of God do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will duly and faithfully and to the best of my ability, knowledge and judgment perform the duties of my office without fear or favor, affection or ill will, and that I will uphold the Constitution and the laws. రెడ్డిగా ముంబైలో జరిగిన ఎకనామిక్స్ టైమ్స్ ప్రతిష్టాత్మక బిజినెస్ అవార్డుల కార్యక్రమంలో ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడుకు బిజినెస్ రిఫార్మ్ ఆఫ్ ద ఇయర్ పురస్కారం అందుకున్నారు. పారిశ్రామిక అభివృద్ధి, పరిపాలనలో సాంకేతికతను జోడించి ఆయన చేసిన సంస్కరణలకు గుర్తింపుగా జాతీయ స్థాయి జ్యూరీ ఈ అవార్డును ప్రకటించింది. ఈ వేడుకకు పారిశ్రామిక దిగ్గజాలు, కేంద్ర మంత్రులు, పలువురు ప్రముఖులు హాజరయ్యారు. చంద్రబాబు నాయుడు గత 4 దశాబ్దాలుగా ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్తో పాటు నవ్యాంధ్రాలో ఐటీ సేవలు మరియు తయారీ రంగాల్లో విప్లవాత్మక మార్పులు తెచ్చారని ఎకనామిక్ టైమ్స్ ప్రశంసించింది. ముఖ్యంగా ఈజ్ ఆఫ్ డూయింగ్ బిజినెస్లో రాష్ట్రాన్ని అగ్రస్థానంలో నిలపడం, పెట్టుబడిదారులకు అనుకూలమైన విధానాలను ప్రవేశపెట్టడం వంటి చర్యలు దేశవ్యాప్తంగా ఇతర రాష్ట్రాలకు ఆదర్శంగా నిలిచాయని జ్యూరీ అభిప్రాయపడింది. విజన్ 2020 నుంచి నేటి అమరావతి అభివృద్ధి వరకు ఆయన చూపిన దూరదృష్టిని ఈ సందర్భంగా ప్రశంసించారు. Today we are having so many problems. Andhra will be number 1 state in the country. India will be number 1. I am confident number 1. We have to make it. That is possible only through Narendra Modi ji. This is going to happen. That is the aspiration I am working. When I started, all of you are aware here, mid-90s, IT revolution, internet innovation. Today, we are in an inspiring time. Data center, artificial intelligence, quantum. We are all talking about Silicon Valley, America. Now, future is we are going to talk about Quantum Valley. That is in India. That is Amaravati. That is going to happen in the near future. Already in advanced stage also. First time in India I brought power sector reforms, that is late 90s. By 2004 I was able to achieve power surplus because of the reforms. And also regulatory commission, first of its kind, we set up at that time. With all this very, very creative and positive and also futuristic,
I lost election in 2004, but country gained momentum for sector. Again 2014, posted about solar energy, all renewable energy. Today, I am in a position to push further green energy, either solar, wind, pumped storage, and battery, all solutions. If we can do this, India will be number one in the future on energy sector. As you rightly mentioned recently, we are all measuring diesel is different, petrol is different, gas is different, and power also thermal, all these things. Ultimately, we need energy to run anything, either factory or vehicle or lighting for everything. రెడ్డిగా ఆంధ్రప్రదేశ్ రాజధాని అమరావతిలో ల్యాండ్ పూలింగ్లో భూములు ఇస్తున్న రైతులకు ఏపీ మంత్రి నారాయణ శుభవార్త తెలిపారు. ప్రస్తుతం ల్యాండ్ పూలింగ్లో భూములు ఇస్తున్న రైతులకు మే 1 నుంచి కౌలు నిధులు జమ చేయాలని సమావేశంలో నిర్ణయం తీసుకున్నామని స్పష్టం చేశారు. అమరావతిలో ల్యాండ్ పూలింగ్ను వేగవంతం చేయాలని అధికారులకు దిశానిర్దేశం చేశారు. అమరావతిలో ల్యాండ్ పూలింగ్ కొనసాగుతున్న తీరుపై అధికారులతో మంత్రి నారాయణ సమీక్షా సమావేశం నిర్వహించారు. ఈ సమావేశానికి ఎమ్మెల్యేలు శ్రవణ్ కుమార్, భాష్యం ప్రవీణ్, సిఆర్డీఏ కమిషనర్ విజయరామరాజు, అడిషనల్ కమిషనర్లు భార్గవతేజ, కార్తిక్, డిప్యూటీ కలెక్టర్లు, ఎంఆర్ఓలు హాజరయ్యారు. నేషనల్ స్పోర్ట్స్ సిటీ, ఇన్నర్ రింగ్ రోడ్డు, రైల్వే లైన్, రైల్వే స్టేషన్ కోసం 7 గ్రామాల్లో ల్యాండ్ పూలింగ్ కొనసాగుతోందని మంత్రి తెలిపారు. ఎంజాయ్మెంట్ సర్వేను త్వరితగతిన పూర్తి చేయాలని అధికారులకు సూచించారు. అలాగే లెగసీ వేస్ట్, ఫ్రెష్ వేస్ట్ నిర్వహణ ఏజెన్సీలతో పాటు కీలక అంశాలపై మంత్రి నారాయణ చర్చించారు. లెగసీ వ్యర్థాలను త్వరితగతిన పూర్తిగా తొలగించాలని ఆదేశించారు. ఫ్రెష్ వేస్ట్ ప్లాంట్ల ఏర్పాటు త్వరగా పూర్తి చేసి వ్యర్థాల నిర్వహణ ప్రారంభించాలని సూచించారు. ప్లాంట్ల ఏర్పాటుకు స్థలం ఇబ్బందిగా ఉన్న చోట కలెక్టర్లతో మాట్లాడి తగిన చర్యలు తీసుకోవాలని మంత్రి నారాయణ ఆదేశించారు. రెడ్డిగా తెలంగాణలో కొత్త రాష్ట్రం మరో కొత్త పార్టీ పురుడు పోసుకుంది. తెలంగాణ జాగృతి అధ్యక్షురాలు కల్వకుంట్ల కవిత తన రాజకీయ పార్టీని ప్రకటించారు. తెలంగాణ రాష్ట్ర సేన టీఆర్ఎస్ పేరుతో పార్టీ పేరును ప్రకటించిన కవిత పార్టీ జెండాను ఆవిష్కరించారు. తెలంగాణలో కొత్త రాజకీయ విప్లవానికి నాంది మొదలైందని అన్నారు. కష్టపడి సాధించుకున్న తెలంగాణలో నూతన రాజకీయ శక్తిగా రాబోతున్నామని తెలిపారు. ఇది తన జీవితంలో మర్చిపోలేని రోజని తెలిపారు. రాష్ట్ర భవిష్యత్తు కోసం అందరి భాగస్వామ్యం అవసరమని పిలుపునిచ్చారు. తెలంగాణ కోసం ఎన్నో కష్టాలు పడి పిడికిలి బిగించి కొట్లాడామని, ఉద్యమాల్లో ఎంతోమంది ప్రాణాలు అర్పించారని గుర్తు చేశారు. మన పార్టీ పేరు టిఆర్ఎస్. జై తెలంగాణ, జై టిఆర్ఎస్, జై తెలంగాణ, జై తెలంగాణ, జై తెలంగాణ, తెలంగాణ రాష్ట్ర సేన, జై తెలంగాణ రాష్ట్ర సేన. ఆనాడు పరిపాలించిన కుటుంబంలో ఒక భాగమైనందుకు కొన్ని విషయాలకు నేను సిగ్గుపడతా ఉన్నాను. తెలంగాణ ప్రజల్ని క్షమించమని కూడా కోరుతా ఉన్నాను. కానీ తెలంగాణ సాధించినందుకు మాత్రం చాలా గర్వపడుతున్నాను. నా జన్మ ధన్యమైందని చెప్పి భావిస్తూ ఉన్నాను. ఏ తెలంగాణ అయితే కావాలనుకున్నామో, ఏ సామాజిక న్యాయ తెలంగాణ అయితే రావాలని అనుకుంటున్నామో, దానికోసం నడుం బిగించి కష్టపడి పని చేయాల్సిన అవసరం కూడా ఉంది. మరి ఇవాళ పని చేయడం కోసమే తెలంగాణ రాష్ట్ర సేన ఇవాళ తెలంగాణ ప్రజల ముందుకు వచ్చింది. నేను తెలంగాణలో ఉన్న 3.5 కోట్ల మంది తెలంగాణ బిడ్డలందరికీ ఒక అమ్మగా పరిణితి చెందాలనుకుంటున్నా. నేను కూడా బీఆర్ఎస్ అప్పుడున్న టీఆర్ఎస్కి నేను కూడా నా రక్తాన్ని, నా చెమటని, నా సమయాన్ని కుటుంబంతో, పిల్లలతో గడపాల్సిన టైంలో టీఆర్ఎస్ పార్టీ బలోపేతానికి పనిచేసిన వ్యక్తినే నేను కూడా. ఆనాటి కేసీఆర్ వేరు, ఇప్పటి కేసీఆర్ వేరు. ఆనాటి కేసీఆర్కి తెలంగాణలో చేనేత కార్మికులు చచ్చిపోతుంటే భిక్షాటన చేసిన కేసీఆర్ ఆనాటి కేసీఆర్. ఇయాలటి కేసీఆర్ మారిన మనిషి, మనిషి, మన మనిషి కాదు. ఏమైంది ఇయాలటి కేసీఆర్కి? హైడ్రాల ఇల్లు కూలిపోతుంటే అరుస్తున్నారు, అన్నా ఎక్కడున్నావు రా, వచ్చిండ్రా? రాలే. వెలుగుమట్లలో ఇల్లు కూలితే వచ్చిండ్రా? రైతులకు
వర్ష బీభత్సమై మొత్తం పొలాలు మునిగిపోతే వచ్చిండ్రా? చేవెళ్ళ దగ్గర బస్ యాక్సిడెంట్ అయితే వచ్చిండ్రా? ఎక్కడ చిన్న కష్టం వచ్చిన ప్రజలకు ఆ సారు రారు. ఎందుకంటే ఆయన మారిన మనిషి, మనిషి, గుంటనెక్కల తోడేళ్ల చేతిలో ఖైదీ అయినటువంటి మనిషి, మన మనిషి కాదు. బాధతో, దుఃఖంతో, ఆవేదనతో చెప్తున్న మాట, సంతోషంతో చెప్తలేని ఈ మాట నేను. అట్లాంటి కేసీఆర్ ఎట్లా ఉండే ఒకప్పుడు? అదే ఆర్డీఎస్ అంతా పాదయాత్ర చేసి నా తెలంగాణకు నీళ్లు కావాలని అడిగినారు. ఇవాళ మరి 10 ఏళ్ళ అధికారం ఉంటే పాలమూరు రంగారెడ్డి ప్రాజెక్టు కోసం 10 ఏళ్లలో ముందుకు పోతలేదంటే, ఎవరన్నా తెలంగాణ పట్ల ప్రేమ ఉంటే, పాలమూరు పట్ల ప్రేమ ఉంటే, కృష్ణా నీళ్లు వాడుకోవాలంటే మన కేసీఆర్ అయ్యుంటే ఆ పాలమూరు రంగారెడ్డి ప్రాజెక్ట్ కాడ కూర్చేసుకొని అది కట్టిస్తుండే. ఏం చేసినారు మారిన కేసీఆర్ గారు? పంజాబ్కి పోయినరు, గుజరాత్కి పోయినరు, బీహార్కి పోయినరు. మేము మొత్తం రాష్ట్రంలో పీక్ కట్టలు కట్టాం, నేషనల్ పార్టీ పెడతామని పోయినరు తప్పితే తెలంగాణ ప్రజలను పట్టించుకోలేదు. ప్రేమ నాకు కూడా ఉంది, నాకు తండ్రి కావచ్చు, అది వేరే విషయం. కానీ ఒక రాజకీయ నాయకుడిగా వారు ఈ మధ్య రాజకీయ పరిణితి కోల్పోయి మాట్లాడుతూ ఉన్నారు. కేటీఆర్ గారు మాట్లాడిందంటే ఓకే అనుకోవచ్చు, ఆయనకు పెద్ద తెలియదు పాపం. మీకు అధికారం ఇవ్వలేదు అనుకోండి, ఒక కర్కోటకుడి పాలన నడుస్తుంది అలా తెలంగాణలో. ఇబ్బంది పడుతున్నారు ప్రజలు, గోసపడుతున్నారు, ఏడుస్తున్నారు. ఇండ్లు అన్నీ ఉండి ఇండ్లు గూలగొడుతుంటే, అర్ధరాత్రి ఇంటి మీదకి వచ్చి ఇండ్లు గూలగొడుతుంటే ఆదుకోవాల్సిన అమ్మలాంటి మన పాత కేసీఆర్ ఏడి? ఎక్కడున్నాడు? ఇది మనం అడగాల్సింది. అందుకోసమే నేను ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నది. ఆ బీజేపీ అనే పార్టీకి అసలు తెలంగాణ ఏర్పాటే ఇష్టం లేదు, తెలంగాణ ఏర్పాటు అవడమే ఇష్టం లేదు. అందుకే వాళ్ళ అగ్రనాయకత్వం అంతా కూడా ఏం మాట్లాడతారు? తల్లిని చంపినరు, పిల్లని బతికించిరని ఒకలంటారు. ఏమన్నాడు ఆ ఎంపీ? ఇండియా పాకిస్తాన్ విడదీసినట్టట, ఆంధ్ర తెలంగాణను విడదీసిరట. మరి వాళ్ళ అగ్రనాయకత్వం ఇన్ని మాటలు అంటుంటే మన ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి భారతీయ జనతా పార్టీ బానిస ఎంపీలు ఎవరైతే ఉన్నారో ఒక్క మాట కూడా వాళ్ళు మాట్లాడరు. ఫెడరల్ స్ఫూర్తికి విరుద్ధంగా రాష్ట్రం ఏర్పాటు అయిన తర్వాత 7 మండలాలు మనకి గుంజుకుంటే పార్లమెంట్లో పల్లీకులు ఇస్తారు, కానీ ఆ ఎంపీలు ఒక్క మాట కూడా మాట్లాడరు. నేను ఇవాళ బీజేపీ ఎంపీలను డిమాండ్ చేస్తున్నా, సవాల్ చేస్తా ఉన్నా. మీరు తెలంగాణ తల్లి బిడ్డలైతే కనీసం భద్రాచలం దగ్గర ఒక 5 గ్రామాలు ఉన్నాయా, ఆంధ్రాలకు పోయినాయి. అవి పోతే మన రాముడి గుడి మునిగిపోతుంది. పోలవరం నిండితే భద్రాచలం మొత్తం కూడా నీళ్ళు వచ్చేటటువంటి పరిస్థితి ఉన్నది. మీకేమన్నా సిగ్గు ఎగ్గు ఉంటే తెలంగాణ తల్లి బిడ్డలైతే 8 మంది బీజేపీ తెలంగాణ ఎంపీలను ఛాలెంజ్ చేసి అడుగుతా ఉన్నా, ఆ 5 గ్రామాలను మీరు వాపస్ తెలంగాణకు పట్టుకరండి. మేం మాట్లాడినాం, జాగృతి నుండి మాట్లాడినాం, ఆంధ్ర వారికి లేఖ రాసినాం, కేంద్రానికి లేఖ రాసినాం. మరి మీరేం చేస్తున్నారయ్యా? రాముడి గుడి ఇక్కడ భద్రాచలం రాముడు కాదా? ఆయన గుడి మునిగిపోయినా మీరు మాట్లాడరా? నేను సవాల్ చేస్తా ఉన్నా భారతీయ జనతా పార్టీ ఎంపీలకు, ఖచ్చితంగా మీరు 5 గ్రామాలను తెలంగాణకు తీసుకురావాలి. బాధ అనిపిస్తుంది ఒక పొలిటికల్ లీడర్ని కర్కోటకుడు అనాలంటే, కానీ అనక తప్పని పరిస్థితి. ఎందుకంటే మొన్న ఖమ్మంలో వెలుగుమట్లలో అన్ని పర్మిషన్స్ ఉన్నాయి, అన్ని కాయిదాలు ఉన్నాయి. అర్ధరాత్రి పోయి ఇల్లు కూలగొడితే ఒక నిండు గర్భిణి టెన్షన్తోని అబార్షన్ అయిపోతే ఆ తండ్రి ఏడ్చిన ఏడ్పులు, ఆ తండ్రి రోదన ఇంకా కూడా ఈ చెవులకు వినబడుతుంది. కాబట్టి ఇప్పుడున్న సీఎంని కర్కోటకుడనే అంట, హిట్లర్ అనే అంట. 2 నెలల చిన్న పాప పసికందు కుమ్మెర గ్రామంలో చచ్చిపోతే ఇప్పటి వరకు కూడా కేసు పెడతలేరు. హోంమంత్రి కూడా ముఖ్యమంత్రే, ఆయనకు తీరిక లేదు పాపం. చిన్న పసికందు చచ్చిపోతే ఇప్పటి వరకు కేసు పెడతలేరు. అందుకే అంటున్నా, కర్కోటకుడైనటువంటి సీఎం పరిపాలనలో ఉన్నాం, ఖచ్చితంగా కొట్లాడాల్సిందే. మనం ఏదైతే గురుకులాలు ఉన్నాయో వాటిలో విషం పెట్టి పిల్లల్ని చంపుతా ఉన్నారు. అయినా సరే విద్యాశాఖ మంత్రిగా ఉన్న సీఎం మాట్లాడతలేడు. అందుకే కర్కోటకుడు అంటా ఉన్నాం, అందుకే హిట్లర్ అంటా ఉన్నాం. కర్ల రాజేష్ అనేటటువంటి దళిత యువకుడు కస్టడీలో చచ్చిపోతే ఇప్పటి వరకు కూడా దానికి బాధ్యులైన పోలీసులను ఏం చర్యలు తీసుకోలేదు వాళ్ళ మీద. అందుకే కర్కోటకుడు అంటా ఉన్నాం.
అందుకే హిట్లర్ అంటా ఉన్నాం, పిడికిలి బిగించి ఇప్పుడున్నటువంటి రాక్షస కాంగ్రెస్ పైన ఖచ్చితంగా కొట్లాడతాం, అందరికన్నా ఎక్కువ కొట్లాడతాం. ఇప్పుడు మనమే ప్రధాన ప్రతిపక్షం అవుతాం, 2 ఏళ్ల తర్వాత మనమే అధికార పక్షం అవుతాం. రైట్గా మహిళా విద్య ఉపాధిపై తమ ప్రభుత్వం ప్రత్యేక దృష్టి సారించిందని మంత్రి సీతక్క అన్నారు. త్వరలో మహిళా సంఘ సభ్యుల ఎడ్యుకేషనల్ ప్రొఫైల్ ఏర్పాటు చేస్తామని తెలిపారు. మహిళల విద్యా అర్హతలను గుర్తించి ఉన్నత విద్యా అవకాశాలు కల్పిస్తామని తెలిపారు. బీఆర్కే భవన్లో సెర్చ్ డైరెక్టర్లు, జిల్లా మహిళా సమైక్య అధ్యక్షులతో మంత్రి సీతక్క సమీక్షా సమావేశం నిర్వహించారు. మహిళా సంఘ భవనాల నిర్మాణం, అమ్మకు అక్షరమాల, సెర్ఫ్ కార్యక్రమాలపై సమగ్రంగా చర్చించారు. కొంచెం ఇబ్బంది అవుతుంది. మీరు తిరుగుతూ ఉంటే మోటివేట్ అవుతుంది. మహిళా సంఘాల మీటింగ్స్ పెట్టడం, వాళ్ళకు కూడా టైమింగ్స్ ఉంటాయి. రోజు ఒక 2-3 ఒక మండలంలో దగ్గర గ్రామాలు ఒకేసారి పెట్టుకుంటే ఇక్కడ ఒక 1 అవర్, ఇక్కడ ఒక 1 అవర్, ఇక్కడ ఒక 1 అవర్. ఈ రోజు ఇంత దూరం వచ్చి మళ్ళీ అంత దూరం పోయి, ఇప్పుడు మాకు ఎక్కడో అటు వాచ వెంకటాపురం ఉంటుంది, ఇక్కడ లాస్ట్ మల్లపల్లి ఉంటుంది. ఇట్లా కాకుండా ఆ మండలంలో పక్క విలేజ్ అని పెట్టుకుంటే ఒక్కరోజు మీరు 10-20 గ్రామ వివో గ్రూప్ మీటింగ్స్ అటెండ్ చేయవచ్చు. జస్ట్ అంతా రెడీ చేయాలి, వాళ్ళు చెప్పాలి ప్రిపేర్గా, మీరు పోయి వినాలి, మళ్ళీ మీరు ఏం చేయాలో చెప్పాలి, మళ్ళీ వాళ్ళు చెప్పింది మీరు వినాలి, మళ్ళీ ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇంకో ఊరు కాడ పంచాలి, సక్సెస్ స్టోరీస్. ఆ రకంగా మీరు జిల్లా మహిళా సమాఖ్య అధ్యక్షురాలు కూడా కమిటీ, మీ ట్రీట్మెంట్ కమిటీ కూడా అలా పనిచేస్తే మంచి రిజల్ట్ ఉంటుంది, అందరిలో ఒక ఉత్సాహం అనేది వస్తుంది. కాబట్టి ఆ రకమైనటువంటి కార్యక్రమాలు మనం చేద్దామని తెలియజేస్తూ, వివో బిల్డింగ్స్ కూడా మరి 1 yearలో అట్లా ఆదర్శవంతమైన గ్రామంగా చేస్తే వాళ్ళకి ఏదైనా మొన్న బాగా బిజినెస్ చేసిన వాళ్ళకి ఒక జిల్లా నుంచి 2 ప్రోత్సాహంగా 25,000 ఇచ్చినాం. ఎట్టకేలకు తెలంగాణ ప్రభుత్వానికి భారీ ఊరట లభించింది. మంత్రి అజరుద్దీన్, ప్రొఫెసర్ కోదండరాం ఎమ్మెల్సీ అభ్యర్థిత్వాలకు గవర్నర్ శివప్రతాప్ శుక్లా ఆమోదం తెలిపారు. వీరిద్దరిని ఎమ్మెల్సీలుగా చేస్తూ కేబినెట్ తీసుకున్న తీర్మానాన్ని గత ఏడాది ఆగస్టు 30న గవర్నర్కు ప్రభుత్వం పంపించింది. అయితే అప్పటి నుంచి గవర్నర్ జిషుదేవ్ వర్మ దీనిపై ఎలాంటి నిర్ణయం తీసుకోలేదు. ఈ క్రమంలో అజరుద్దీన్కి మంత్రివర్గంలో స్థానం కల్పించారు. ఏ సభలో ప్రాతినిధ్యం లేకుండానే కేబినెట్లో స్థానం దక్కించుకున్న అజరుద్దీన్ మంత్రిగా ప్రమాణ స్వీకారం చేసి 6 నెలలలోపు ఏదైనా సభకు ప్రాతినిధ్యం వహించాల్సి ఉంది. ఈ గడువు ఏప్రిల్ 30తో ముగియనుంది. ఈ నేపథ్యంలో సీఎం రేవంత్ రెడ్డి స్వయంగా లోక్ భవన్లో గవర్నర్తో భేటీ అయి ఎమ్మెల్సీల నియామకంపై త్వరగా నిర్ణయం తీసుకోవాలని కోరారు. సీఎం విజ్ఞప్తితో ఇటీవల కొత్త గవర్నర్గా నియమితులైన శివప్రతాప్ శుక్లా తీర్మానం ఫైల్పై సంతకం చేశారు. ఇందుకు సంబంధించి త్వరలో గెజిట్ నోటిఫికేషన్ వెలువడ కానుంది. గవర్నర్ నిర్ణయంతో అజరుద్దీన్తో పాటు సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ప్రభుత్వానికి బిగ్ రిలీఫ్గా మారింది. ఇక ఏపీ రాజకీయాల్లో ప్రకంపనలు సృష్టిస్తున్న డ్రైవర్ సుబ్రహ్మణ్యం హత్య కేసులో వైసీపీ ఎమ్మెల్సీ అనంతబాబు చుట్టూ ఉచ్చు మరింతగా బిగుస్తోంది. సాక్ష్యాలను బెదిరించిన ఆరోపణలపై నిన్న అరెస్టైన ఆయనను ఈ ఉదయం కాకినాడ జీజీహెచ్లో వైద్య పరీక్షలు నిర్వహించి అనంతరం పోలీసులు ఈరోజు కాకినాడ మొబైల్ కోర్టులో ప్రవేశపెట్టారు. ఈ క్రమంలో ఆయనకు కోర్టు 14 రోజుల రిమాండ్ విధించింది. కోర్టు రిమాండ్ విధించిన నేపథ్యంలో ఆయనను రాజమండ్రి సెంట్రల్ జైలుకు తరలించారు. మరోవైపు నిన్న రాత్రంతా అనంతబాబును సర్పవరం పోలీసులు విచారించారు. విచారణలో పోలీసులకు ఆయన ఏమాత్రం సహకరించలేదని తెలుస్తోంది. పోలీసులు అడిగిన 30 ప్రశ్నలకు గాను కేవలం 6 ప్రశ్నలకు మాత్రమే ఆయన సమాధానాలు ఇచ్చినట్టు తెలుస్తోంది. మిగిలిన ప్రశ్నలకు ఆయన స్పందించలేదు. ఇక నెల్లూరు జిల్లా కొవ్వూరులోని సాయిబాబా మందిరంలో టీడీపీ నేతలు బీభత్సం సృష్టించారు. కొవ్వూరులో ఎమ్మెల్యే వేమిరెడ్డి ప్రశాంత్ రెడ్డి పర్యటించారు. ఈ సందర్భంగా ఆలయ అభివృద్ధికి 5 లక్షల నిధులు కేటాయిస్తామని ఇచ్చిన హామీని నెరవేర్చాలని ఎమ్మెల్యేను స్థానికులు కోరారు. ఆ సమయంలో మండల టీడీపీ నేత మల్లారెడ్డి నోరు జారారు. మల్లారెడ్డి తీరును స్థానికులు నిలదీశారు. దాంతో ఎమ్మెల్యే వెళ్లిపోయిన తర్వాత స్థానికులపై టీడీపీ నేతలు సాయిబాబా ఆలయంలో దాడికి దిగారు.
ఇక వైసీపీ నేతలపై ఎమ్మెల్యే ధూళిపాల నరేంద్రరావు మండిపడ్డారు. వైసీపీ నాయకులు రైతుల పేరుతో ముసలి కన్నీరు కారుస్తున్నారని ఆరోపించారు. అధికారంలో ఉన్నంతకాలం భూములు కాంట్రాక్టుల పేరుతో దోచుకున్నారని, గుంటూరు ఛానల్ అభివృద్ధిని నిర్లక్ష్యం చేశారని ధూళిపాల ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. పంట ముంపునకు గత ప్రభుత్వ నిర్లక్ష్యమే కారణమని ఆరోపించారు. కూటమి ప్రభుత్వం వచ్చాక రైతులను ఆదుకున్నామని వివరించారు. నాయకుడు ఒక నాయకుడు, ఇంకొక నాయకుడేమో రైతుల భూమిని బినామీ పేర్లతో రాయించుకున్న నాయకుడు ఒక నాయకుడు. కుటుంబ పెద్ద చనిపోతే వారసులు ఎవరు లేకపోతే వాళ్ళని బెదిరించి ఆస్తులు రాయించుకున్న నాయకుడు ఒక నాయకుడు. సాక్షాత్తు గుంటూరులో ఉన్న మిర్చి యార్డుని తగలబెట్టడంలో కీలక పాత్ర పోషించిన నాయకుడు ఒక నాయకుడు. అంబేద్కర్ స్మృతి వనం పేరుతో అయిన వారికి కాంట్రాక్ట్ ఇప్పించుకొని కోట్ల రూపాయల అవినీతి చేసిన నాయకులు. మరి ఈ నాయకులు అందరూ ఒక చోటకు వచ్చి చూస్తే నాకు ఒకటి గుర్తొచ్చింది, కలియుగ మారీచుల్లా వైకాపా నాయకులు ఉన్నారు అనే దానిలో ఎటువంటి సందేహం లేదు. ఇక మచిలీపట్నం నియోజకవర్గ పరిధిలో ఉన్న మంగెనపూడి బీచ్ను అన్ని విధాలా అభివృద్ధి చేసేందుకు అనేక ప్రణాళికలు రూపొందిస్తున్నట్టు రాష్ట్ర గనులు భూగర్భ వనరుల ఎక్సైజ్ శాఖ మంత్రి కొల్లు రవీంద్ర తెలిపారు. మంగెనపూడి బీచ్లో అత్యాధునిక టాయిలెట్స్, కాఫీ షాప్ నిర్మాణానికి భూమి పూజ చేశారు. వైసీపీ హయాంలో బీచ్ను మూసివేయాల్సిన దుస్థితి వచ్చిందని, బీచ్ అభివృద్ధికి ఏపీఎండీసీ నుంచి సిఆర్డీఎఫ్ కింద 96.40 లక్షలతో డెవలప్మెంట్ పనులు చేపట్టినట్టు వివరించారు. పంచాయతీరాజ్ నిధులు 96 లక్షలతో ఇటీవలే రోడ్డు నిర్మించామని, 40 ఎకరాల్లో స్టూడియో నిర్మాణానికి ప్రణాళిక రూపొందించామని మంత్రి వివరించారు. బీచ్ కి ఒక ప్రాధాన్యత ఉంది. రాష్ట్రంలోనే అత్యంత ప్రజలకు చేరువుగా ఉన్నటువంటి బీచ్ గా, ఇక్కడ మతాలకు సంబంధించినటువంటి మత విశ్వాసాలకు సంబంధించినటువంటి ఇక్కడ సాంప్రదాయాలు కూడా ఇక్కడ నిర్వహించడమే కాకుండా టూరిజం గా కూడా చాలా అందుబాటులో ఉంటుంది. ఎందుకంటే గతంలో కూడా చాలా సార్లు ప్రూవ్ అయింది. గత సంవత్సరం మేము చేసినటువంటి బీచ్ ఫెస్టివల్ లో లక్షలాది మంది వచ్చి ఇక్కడ మరి దాదాపు 3 రోజులు ఇక్కడే ఉండి వాళ్ళందరూ కూడా చాలా ఆహ్లాదంగా ఫీల్ అవడం జరిగింది. మరి దాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకుని ఈ ప్రాంత అభివృద్ధి కోసం మరి గతంలో గాని ఇప్పుడు గాని చాలా ప్రణాళికలు తయారు చేసి ముందుకెళ్ళడం జరుగుతోంది. 2014-19లో పెద్ద ఎత్తున దీన్ని డెవలప్ చేయడం కోసం మరి ఆ రోజున ఇక్కడ ఆ ఏరియా అంతా మెరక చేయటం, తర్వాత ఇంటర్నల్ రోడ్స్ ఏర్పాటు చేయటం, అట్లాగే ట్రాక్స్ కానీ వాకింగ్ ట్రాక్స్ కానీ అన్ని ఏర్పాటు చేశాం. కానీ 19-24 మధ్యలో పూర్తిగా నిర్లక్ష్యం కాబడింది. దాదాపు మూసేశారు. కొన్ని సంవత్సరాల పాటు కనీసం యాత్రికులు రావడానికి కూడా అవకాశం లేకుండా మరి మూసేసినటువంటి సందర్భాలు ఉన్నాయి. కుటుంబ ప్రభుత్వం ఈ రోజు వచ్చిన తర్వాత ఇక్కడ ప్రథమ ప్రాధాన్యతగా తీసుకుని మరి బీచ్ ఫెస్టివల్ కండక్ట్ చేశాం. ఇప్పుడు వచ్చినటువంటి యాత్రికులు ఎక్కడ ఇబ్బంది రాకుండా ఉండడం కోసం అత్యాధునికమైనటువంటి టాయిలెట్స్ కానీ, అలాగే ఒక కాఫీ షాప్ ఇటు ప్రజలకి అన్ని విధాలా కూడా అందుబాటులో ఉండే విధంగా ఒక చిన్న అక్కడికి వచ్చి వాళ్ళు సేద తీరడానికి ఇది ఏర్పాటు చేస్తాం. ఇది ప్రారంభం మాత్రమే. ఇంకా మరిన్ని ఏర్పాట్లు చేయడానికి ఇది దగ్గర 96.4 కోట్ల రూపాయలు, అంటే 96,40,000 రూపాయలు ఈ వర్క్. దీన్ని ఏపీఎండీసీ నుంచి కేఎస్ఆర్ ఫండ్ కింద తీసుకోవడం జరిగింది. అలాగే టూరిజం నుంచి కానీ ఇంకా వేరే కూడా చేస్తా ఉన్నాం. మొన్ననే గౌరవ ఉప ముఖ్యమంత్రి వాళ్ళు పంచాయతీరాజ్ నిధులు కేటాయిస్తే దాంట్లో దగ్గర ఒక 90 లక్షలు పెట్టి రోడ్స్ కూడా వేయటం జరిగింది. దీనికి ఒక మాస్టర్ ప్లాన్ కూడా తయారు చేస్తున్నాం. ఇక్కడ రిసార్ట్స్ కానీ, అలాగే కొంతమంది సినిమాకి సంబంధించిన వాళ్ళు కూడా ఇక్కడ షూటింగ్స్ చేసుకోవడానికి ఒక స్టూడియో కూడా ఒక 30-40 ఎకరాల్లో ఏర్పాటు చేస్తున్న వాళ్ళు వచ్చారు. అలాగే గోల్ఫ్ కోర్ట్ కూడా, ఇది చెన్నైకి సంబంధించినటువంటి వాళ్ళు ఒక గోల్ఫ్ కోర్ట్ ఇక్కడ ఏర్పాటు చేస్తాం. అది 9 హోల్స్ 10 హోల్స్ అని అలా ఉంటుంది. దాన్ని రేషియో ప్రకారం చూసుకుని మొదట్లో ముందు కనీసం 4-5 హోల్స్ తోనే చేయమని చెప్పి వాళ్ళు రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాం. కొంత ల్యాండ్ వాళ్ళకి అలాట్ చేయడం జరుగుతుంది. అలాగే పోస్ట్ కార్డ్ అని దక్షిణ భారతదేశంలోనే చాలా ముఖ్యంగా కర్ణాటక ఏరియాలో మంచి రిసార్ట్స్ ఉన్నాయి. వాళ్ళు కూడా మొన్న వచ్చి చూసుకుని వెళ్ళారు. వాళ్ళు కూడా విల్లింగ్ చెప్పడం జరిగింది. కలెక్టర్ గారికి దృష్టిలో కూడా మేము చెప్పాం. అట్లాగే మైరా సంస్థ, ఇట్లా చాలా మంది ఇక్కడ రావడానికి ప్రాధాన్యత చూపిస్తున్నారు. అవన్నీ కూడా ప్రిపరేషన్ చేస్తున్నాం. ఎందుకంటే దీనికి అన్సర్వేడ్ ల్యాండ్ ఉంది. ఇక్కడ కొంత సర్వే నెంబర్ వేసాం. ఇంకొంత ల్యాండ్ కూడా చూసి దగ్గర ఒక 200 ఎకరాలకి ప్లాన్ చేస్తాం ఈ సర్వే నెంబర్స్ చేసి. అలాగే మనం మస్లా బే పార్క్ అని ఒక సంస్థ కూడా ఏర్పాటయ్యారు ప్రైవేట్ గా. వాళ్ళందరూ కలిసి ఒక స్వచ్ఛంద సంస్థ. వాళ్ళు ఇక్కడ అన్ని కూడా ఏర్పాట్లు చూస్తూనే కాకుండా వాళ్ళు కొంత ఏరియా కూడా డెవలప్ చేసి మెరీనా అంటే బోట్స్ ని, యాడ్స్ ఉంటాయి, యాడ్ బోట్స్ ని ఇక్కడ పార్కింగ్ చేయడానికి, అలాగే రిసార్ట్స్ కి వాళ్ళు కూడా ప్లాన్ చేస్తున్నారు. అలాగే ఒక ప్రముఖ డైరెక్టర్ మొన్ననే కలుస్తూ జరిగింది. వారు ఒక విలేజ్ ని క్రియేట్ చేస్తాం
హెరిటేజ్ విలేజ్ కింద ఒక క్రియేట్ చేస్తానికి ఒక 10 ఎకరాలు కావాలని అడిగారు. హెరిటేజ్ విలేజ్ కి వాళ్ళు మొన్న నాకు ప్లాన్ కూడా చూపించడం జరిగింది. త్వరలో వాళ్ళు కూడా డిస్కస్ చేసి వాళ్ళు, ఎందుకంటే ఫారెన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ ని, అంటే మచిలీపట్నానికి ఒక ప్రాధాన్యత ఉంది. గతంలో డచ్ వాళ్ళు వచ్చినారు, బ్రిటిష్ వాళ్ళు, పోర్చుగీస్ వాళ్ళు, వీళ్ళందరూ కూడా వాళ్ళకి సంబంధించినటువంటి సమాధులు కూడా ఈ ఏరియాలో ఉన్నాయి. వాళ్ళ పూర్వీకుల కోసం వాళ్ళు అప్పుడప్పుడు వస్తూ ఉంటారు. వాళ్ళందరూ కూడా అప్రోచ్ అవుతా ఉన్నారు. రెడ్డిగా పేదరికం లేని సమాజాన్ని నిర్మించడమే లక్ష్యంగా కూటమి ప్రభుత్వం అడుగులు వేస్తోందని వెంకటగిరి శాసనసభ్యులు కురుకొండ్ల రామకృష్ణ స్పష్టం చేశారు. వెంకటగిరి ఎంపీడీఓ కార్యాలయంలో వెంకటగిరి, డక్కలి, బాలాయపల్లి మండలాలకు చెందిన సుమారు 200 మంది వీఏఓలకు 5G స్మార్ట్ ఫోన్లు పంపిణీ చేశారు. గ్రామంలో ఎక్కడైనా బాల్య వివాహాలు జరుగుతున్నట్టు తెలిస్తే వీఏఓలకు వెంటనే సమాచారం అందించాలని, చిన్నపిల్లల, ఆడపిల్లల భవిష్యత్తును నాశనం చేసే ఇలాంటి చర్యలను ఉపేక్షించేది లేదని ఎమ్మెల్యే హెచ్చరించారు. వాళ్ళ వయసు ఎంత అవన్నీ కూడా మీకు తెలిసి ఉంటుంది. కాబట్టి జాగ్రత్తగా చూడాలని చెప్పని కూడా మీ అందరికీ తెలియజేస్తూ, బాల్య వివాహాలు జరగకూడదు కాబట్టి మీ అందరూ కూడా చర్యలు చేపట్టాలా, అట్లా మా దృష్టిలో పెట్టాలని చెప్పని కూడా తెలియజేస్తూ మీ అందరికీ పేరు పేరున ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ సెలవు తీసుకుంటాం. అదేవిధంగా ఈరోజు మన ముఖ్యమంత్రి మొబైల్స్ కూడా ఇస్తున్నారంటే, ఎందుకంటే ఎప్పటికప్పుడు మీరు అవన్నీ చేసి మీరు వాళ్ళు సెట్ చేయాలి. చేస్తూ మీ రికార్డు మీరు మెయింటైన్ చేసుకోవాలి. కాబట్టి గత ప్రభుత్వంలో ఎవరు ఇలాంటి పనులు చేయాల. మన ముఖ్యమంత్రి బాగా డెప్త్కి వెళ్ళి అందరినీ కూడా గౌరవిస్తూ రెడ్డిగా కృష్ణా జిల్లా మచిలీపట్నంలో జనగణన 5K రన్ను జిల్లా ఇన్ఛార్జ్ కలెక్టర్ నవీన్ ప్రారంభించారు. భారతదేశంలో జనగణన 2027 జరుగుతున్న నేపథ్యంలో ప్రజల్లో అవగాహన కల్పించేందుకు లక్ష్మీ స్టాకిస్ సెంటర్ నుంచి ఆర్టీసీ బస్టాండ్ మీదుగా 5K రన్ నిర్వహిస్తున్నట్లు తెలిపారు. ఈ కార్యక్రమంలో ఇన్ఛార్జ్ కలెక్టర్ ఎం నవీన్, డిఆర్ఓ చంద్రశేఖరరావు, ఆర్డీఓ సాంబశివరావు, ట్రైనింగ్ డిప్యూటీ కలెక్టర్ నిఖిల, కలెక్టర్ ఏఓ రాధిక, వివిధ శాఖల ఉద్యోగులు, సచివాలయం సిబ్బంది తదితరులు పాల్గొన్నారు. ఈరోజు స్వీయ గణనలో భాగంగా ఒక 5K రన్ అనేది ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది జిల్లా యంత్రాంగం ఆధ్వర్యంలో. దీని యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటంటే, ప్రజల్లో ఇప్పుడు 2024 గణనకు సంబంధించి అవగాహన కార్యక్రమం కల్పించడం కోసం ఈ 5K రన్ అనేది ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. మీకు అందరికీ తెలుసు, 2011 తర్వాత మొదటిసారిగా మనము గణన వివిధ కారణాలతో వచ్చింది. సో అందులో భాగంగా 2027 నాటి ఈ సంవత్సరంలో గణన స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది. ముఖ్యంగా ఏప్రిల్ 21 నుంచి 30 వరకు స్వీయ గణన అంటే స్మార్ట్ ఫోన్ ఉన్నా లేకపోతే ఇంటర్నెట్ ఫెసిలిటీ ఎవరున్నా సరే ఇంటికి ఒకరు చొప్పున దాంట్లో ఎన్యూమరేట్ అయ్యి, అంటే వారి యొక్క డీటెయిల్స్ ఏవైతే వారి యొక్క డీటెయిల్స్ ఉన్నాయో, ఇంటిలో ఉన్న డీటెయిల్స్, బేసిక్ డీటెయిల్స్ అన్నింటినీ ఎటువంటి దాపరికం లేకుండా మనకి తెలియజేయచ్చు. దీనికి మళ్ళీ మనిషి రావాల్సిన అవసరం లేదు. సో ఈ 10 రోజుల్లో ఎవరైతే సెల్ఫ్ ఎన్యూమరేట్ చేసుకుంటారో వారు కొంచెం ఈ స్వీయ గణనకి సహకారం అందించిన వారు అవుతారు. అలాగే మే 1 నుంచి సెల్ఫ్ ఎన్యూమరేటర్ ప్రతి ఇంటింటికి తిరుగుతారు. ఇంటింటికి తిరిగి గణన అనేది చేపట్టడం జరుగుతుంది. దీనికి ప్రజలందరూ సహకరించవలసిందిగా కోరుతున్నాము. ఎన్యూమరేటర్ వచ్చినప్పుడు ఖచ్చితమైన నిజమైన డీటెయిల్స్ అందించవలసిందిగా కోరుతున్నాము. మీకు అందరికీ తెలుసు, గణన ఎందుకు చేస్తామంటే ఒక ప్రణాళికలు, అంటే ఆర్థిక ప్రణాళిక కావచ్చు, సంక్షేమ ప్రణాళిక కావచ్చు, ఏ ఇతర ప్రణాళికలైనా సరే రచన చేయడానికి మనకి ఒక ఖచ్చితమైన డేటా అనేది ఇంపార్టెంట్, అన్నిటికంటే ముఖ్యమైనది. అలాంటి డేటా లేనప్పుడు పాలసీలు ప్రాపర్గా రావు. సో అందుకు మనకు స్వాతంత్రం వచ్చినప్పటి నుంచి కూడా సెన్సస్. రెడ్డిగా గుంటూరు జిల్లాలోని పలు పెట్రోల్ బంకుల్లో డీజిల్ నిల్వ లేకపోవడంతో వాహనదారులు తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు. గత కొంతకాలంగా డీజిల్ కొరత వేధిస్తుండటంతో బంకుల వద్ద వాహనాలు బారులు తీరుతున్నాయి. గంటల తరబడి లైన్లో పడిగాపులు కాస్తున్నా చివరకు స్టాక్ లేదంటూ యాజమాన్యాలు చేతులెత్తేయడంతో వాహనదారులు తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ముఖ్యంగా గుంటూరు పట్టణంలోని ఇండియన్ ఆయిల్ పెట్రోల్ పంపు వద్ద డీజిల్ కోసం భారీగా వాహనాలు నిలిచిపోయాయి. నిత్యం రద్దీగా ఉండే ఈ ప్రాంతంలో డీజిల్ లేదని బోర్డులు పెట్టడం లేదా వాహనాలు వెనక్కి పంపిస్తుండటంతో వాహనదారులు ఆందోళన చెందుతున్నారు. అధికారులు వెంటనే స్పందించి ఇంధన సరఫరాను పునరుద్ధరించాలని ప్రజలు డిమాండ్ చేస్తున్నారు.
ఇక పిఠాపురంలో నిర్వహించిన స్వచ్ఛాంధ్ర స్వర్ణాంధ్రలో హాస్యనటుడు సప్తగిరి పాల్గొన్నారు. ప్రజలకు అవగాహన కల్పించడానికి సప్తగిరి పిఠాపురం పట్టణంలో పర్యటించారు. తడి చెత్త, పొడి చెత్త, ప్రమాదకర చెత్త, హానికర చెత్తను ఎలా పారిశుద్ధ్య కార్మికులకు అందించాలో వివరించారు. మన పిఠాపురాన్ని పారిశుద్ధ్యంలో నెంబర్ 1 స్థాయిలో ఉంచాలని అన్నారు. పవర్ స్టార్ పవన్ కళ్యాణ్ అంటే అభిమానంతో పిఠాపురానికి మరోసారి విచ్చేసి పారిశుద్ధ్యంపై అవగాహన కల్పించేందుకు వచ్చానని అన్నారు. అనంతరం పడా కార్యాలయం నుండి ర్యాలీగా వీధులు తిరుగుతూ చెత్త సేకరణపై అవగాహన కల్పించారు.